오늘 세션 SOS from Stanford 지속 가능성의 지속 가능성을 묻다. 그게 오늘 이 세션에 오신 여러분들 환영하고 감사의 마음을 드립니다. 저는 오늘 사회를 맡은 연세대학교 경영대학에 재직 중인 이무원입니다. 반갑습니다. 오늘 첫 번째 순서는 스탠포드의 윌리엄 바넷 교수님의 영상 메시지로 이제 환영사를 듣도록 하겠습니다. 짧은 3분 영상입니다. 네, 시작하도록 하겠습니다. Hello, everyone, and welcome to the 2025 Social Value Festival. Thank you especially for joining in this special session, SOS from Stanford. Is Sustainability Sustainable? I am Professor William Barnett, a professor at the Stanford Graduate School of Business and at the Stanford Doerr School of Sustainability. And we established the Sustainability School here at Stanford back in 2022. And our bold vision was for the future of humanity to live in harmony with nature. We have, over the last few years, in conjunction with the Graduate School of Business, been identifying change makers, people who make a real difference for sustainability around the world, who are actively tackling sustainability challenges. In fact, your very own YG and Hairin were acknowledged as change makers this year at the Stanford Sustainability Summit. Congratulations to them. And they traveled all the way from Seoul here to Stanford to speak to Stanford faculty and students and assembled changemakers from throughout the world about their good work on behalf of sustainability. And you'll hear more from them at today's event about the key discussions that were taking place at Stanford at that time. Now, we know that the rhetoric around sustainability these days is especially challenging. Politics, technological issues, trade wars. The road ahead is not easy. But sustainability has never been more important. We can hear the cry of the earth. And that's precisely why gatherings like this summit are meaningful. While each change maker is working hard in their own region, I believe we can achieve even greater impact when we come together to collaborate, to share, and to learn from one another. And I hope today's session will be one of those meaningful moments for all of you. So I look forward to meeting you in person next time. And for now, I'll pass the mic to Professor Muyan. Thank you very much. 다시 마이크를 받은 이무원입니다. 여러분들 스탠포드 서스테너빌리티 서밋 좀 이렇게 생경하시죠? 그래서 이제 S3라고도 하는데 이 모임은 전 세계 인류에서 지속 가능성에 대해서 어떻게 나가야 될 때에서 고민하고 토론하는 그러한 장소입니다. 올해 2회째를 맡았는데요. 올해는 좀 특별한 분들도 많이 모였다고 합니다. 일본과 필리핀에서는 한경구 장관께 참석하셨고 그 외에 또 미국을 비롯해서 아프리카, 남미, 유럽에서 여러 나라에서 40명의 그 체인지 메이커들이 참석을 했습니다. 그리고 스탠포드의 교수님들 그리고 학생들 동문 사학가들이 모여서 열띤 토론을 했다고 합니다. 방금 바넷 교수님도 좀 이렇게 말씀을 하셨지만 최근 이제 ESG가 좀 이슈가 사그라들면서 이 지속 가능성에 대해서 의구심을 제기하는 분들이 많이 생겨난 것 같습니다. 아무래도 글로벌 경제 위기하고도 맞물려 있는 것 같고요. 그러다 보니까 이러한 의구심이 우리 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 가지게 되는 그러한 어찌 보면 감정인 것 같습니다. 그래서 과연 앞으로 지속 가능성 전략은 어떻게 가야 되는가? 그러니까 지속 가능성은 어떻게 유지해야 되는가? 그런 거에 대해서 이 S3에서는 어떠한
해답을 또는 어떠한 문제를 제시해 주는지 그러한 자리를 마련하고자 이 세션을 준비하였습니다. 이를 위해서 특별히 한국에서 두 분의 체인지 메이커, 서스테너빌리티 체인지 메이커들이 대표로 갔었습니다. 그래서 두 분께서 스탠포드 이 서밋에서 선발이 되어서 또 한국의 여러 가지 이러한 지속 가능성에 대한 경험을 공유하고 또 거기에 체인지 메이커들로부터의 또 그 경험을 또 공유받아서 오늘 이 자리에서 그 소개를 해볼까 합니다. 그래서 오늘 두 분을 모셨는데요. 첫 번째 분은 이제 박혜린 대표님이고 두 번째 분은 김용근 교수님인데 먼저 박혜린 대표님은 친환경 에너지 그 이노마드를 창업하시고 또 지금은 또 최근에서 또 미래 세대를 위해서 친환경 에너지 교육을 꾸준히 해나가고 계십니다. 박혜린 대표님을 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 방금 소개받은 이노마드 박혜린이라고 합니다. 저는 2007년부터 이런 지속가능 개발 부분에 관심을 가지고 탄소 배출권부터 재생에너지를 보급 확대할 수 있는 녹색 금융까지 연구를 하다가 실제로 변화를 만들려면 산업계에서 실질적인 공급을 하고 경험을 할 수 있는 플레이어들이 더 많아야 된다고 생각을 해서 정부 프로젝트도 하다가 이제 이노마드라는 스타트업을 설립을 하고 여기까지 오게 됐었는데요. 지금 여기 사진을 보시면 스탠포드 캠퍼스를 배경으로 하는 이 멋진 사진이 있습니다. 그런데 어떤 관점으로 보면 이 사진은 이제 하루가 끝나고 저물어가는 노을이라고 볼 수 있습니다. 그런데 어떻게 보면 저는 이 17년에 걸친 지속가능에 대한 여정을 지속하면서 어쩌면 이게 이렇게 하루와 같이 저물어져 가는 그런 노을이 아닐까라고 생각을 했었거든요. 그런데 이번 서밋을 다녀오면서 우리가 다른 관점으로 바라보고 어떻게 대응하느냐에 따라서 이게 저무는 노을이 아니라 새로 떠오르는 해로 볼 수 있겠다라고 생각해서 이 사진을 선택을 했습니다. 스탠포드 서밋에 감사하게도 제가 초대가 됐는데 그 초대가 된 것은 제가 대단한 일을 해서가 아니라 많은 사람들이 모인 것들을 저희 눈높이에 있는 더 많은 사람들에게 공유하라는 역할로 생각을 했고요. 그래서 열심히 많은 분들 만나고 이야기를 나눴었는데 가장 좀 특별했었던 것들은 체인지 메이커라고 하면 보통 스타트업 아니면 이런 그 산업계에 있는 분들이 많이 오실 텐데 비영리 재단부터 개인 그리고 정부 기관의 의사결정자까지 굉장히 많은 분들이 한 자리에 모여서 논의하시는 게 굉장히 좀 특별하다고 생각했고 주제가 사실은 정해진 게 없었습니다. 지속 가능이라는 부분에 대해서 기술에 대한 이야기도 하고 심지어 철학에 대한 이야기까지 굉장히 다양하고 입체적으로 이야기를 할 수 있었던 게 굉장히 인상 깊었었는데요. 저는 그 중에서도 형식에 대해서 좀 말씀을 나누고 싶었습니다. 지금 우리가 여기 앉아서 진행을 하는 것처럼 대부분의 형태는 누군가가 내가 알고 있는 정보나 경험을 더 많은 사람들에게 공유하는 형태의 일대 다수의 형태로 진행이 많이 될 텐데요. 이 스탠포드 서밋은 이틀 동안 진행이 되면서 사실은 말하는 사람과 듣는 사람의 경계가 없이 계속해서 지속적인 피드백이 왔다 갔다 할 수 있도록 굉장히 자유로운 형태로 만들어져 있는 게 아주 인상적이었습니다. 보통은 스탠포드에서도 말씀하셨는데 일반적으로 학술 행사를 많이 하시기 때문에 석학들이 나와서 발제를 많이 하지만 전 세계에서 이 지속 가능이라고 하는 것은 한 번도 정의된 적이 없기 때문에 각자가 생각하는 지속 가능에 대해서 공유할 수 있는 그런 형태로 만드시는 게 굉장히 좀 인상적이었었던 것 같고요. 그렇게 비정형화된 행사를 한다는 게 사실은 쉽지 않은데 그런 행사를 만들어서 지속한다는 게 좀 굉장히 인상적이라고 생각을 했습니다. 이틀 동안 많은 분들의 이야기를 들었는데요. 그 중에서도 이제 첫째 날에 키노트 스피치를 같이 하셨던 리더 그룹들 메시지를 좀 선별해서 공유 드리려고 합니다. 첫 번째는 휴먼 라이츠 워치라고 하는 아프리카 지역의 커뮤니케이션 책임을 담당하고 계시는 은봉 부국장님이신데요.
휴먼 라이츠 워치는 전 세계 100여 개 국가의 인권 침해를 조사하고 보고하고 정책 개선을 촉구하는 국제 NGO입니다. 이분께서는 가장 먼저 이제 발제를 하면서 기후 변화에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 이야기를 하셨는데, 어쩌면 기후 변화는 지금까지 한 번도 우리가 겪어본 적이 없는 전 인류를 하나로 묶을 수 있는 위기일 수 있고 또 다른 기회일 수 있다라고 이야기를 하셨습니다. 아이러니하게도 우리가 이 문제에 대해서 이야기를 할 때 오랫동안 고민을 하고 이야기를 해왔지만 사실은 문제를 해결하는 방법이나 접근 자체가 물질을 기반으로 하는 우리 기존의 시스템을 기반으로 접근을 하다 보니까 사실은 새로운 문제를 해결할 수 있는 준비가 우리가 되어 있지 않지 않느냐라는 문제를 제기를 해주셨어요. 그래서 어쩌면 우리가 해야 되는 역할은 많은 것들이 있겠지만 새로운 기술을 개발할 수도 있고 여러 많은 것들이 있겠지만 가장 중요한 것은 앞으로 우리가 살아가는 삶에 대해서 어떤 관점으로 바라보고 우리는 어떠한 이야기를 앞으로 우리가 살아가야 될 인생이라고 다음 세대들에게 전달해 줄 수 있을까, 이제 그런 부분에 대해서 중요하다고 말씀을 하셨습니다. 저는 좀 인상적이었었던 게 이미 우리가 수세대가 여러 세대가 쓰고도 남을 만큼 나무도 베고 강도 오염을 시켰지만 여전히 성장을 위해서 우리를 위해서는 또 다른 생산을 해야 된다라고 이야기를 하고 있기 때문에 그런 기반에 대한 변화가 필요하지 않겠냐, 삶의 방식을 재고하고 재검토하고 재창조하는 그런 사고의 전환이 필요하다고 강조를 했고요. 그 다음으로는 일본에서 오신 우리 환경부 장관이십니다. 저도 좀 사실 굉장히 같은 자리에 있으면서 놀랐었는데요. 보통은 기조연설에서 이렇게 축사 같은 걸 하시고 자리를 이동하시는 경우가 많은데 이틀 동안 행사를 같이 참여를 하시면서 많은 이야기를 나누셔서 좀 굉장히 감명 깊었던 것 같습니다. 그 아소 장관께서는 그 처음에 한 1200년 전에 그 철학자가 하셨던 이야기로 시작을 하셨는데요. 혹시 들어보셨는지 모르겠지만 모든 사물은 흐른다고 이야기를 하시더라고요. 그 워딩을 조금 더 저도 고민을 해봤더니 우리가 인류는 같은 강물에 두 번 발을 담글 수 없다고 이야기를 하거든요. 항상 물은 흐르기 때문에. 그런데 그렇기 때문에 이 기후 변화라고 하는 문제도 사람의 변화로 인해서 만들어진 거면 앞으로 우리의 변화를 통해서 충분히 이 문제를 해결할 수 있다라고 생각한다라는 좀 그런 비전이나 미션을 같이 공유해 주신 것 같고, 특히 이런 그 산업계의 플레이어로 있으면서 참 인상적이었던 것은 환경부라고 하는 그런 역할에 대해서 민간이 감히 시도할 수 없는 굉장히 볼드한 도전을 우리가 하겠다라고 하면서 인공광합성 기술을 전국 단위로 해서 탄소를 대기 중에서 흡수할 수 있는 그런 도전을 하겠다고 말씀을 하셨고요. 그 언급을 하시면서 미국에서 그 문샷 프로젝트를 했던 것을 언급을 하셨습니다. 아마 그러한 정도의 변화나 노력이 필요하지 않겠나라고 말씀하셨고요. 마지막으로는 토니 필리핀 전 환경부 장관이신데요. 사실 말씀하셨던 게 너무 그 경험을 기반으로 하셔서 모두가 좀 마음이 많이 움직였던 것 같습니다. 작년을 기준으로 해서 필리핀이 45일 한 달 반 기간 동안에 우리가 흔히 말하는 그런 거대한 태풍을 5번 연속해서 겪었다고 합니다. 그렇다 보니까 도시나 농경지가 제대로 유지가 되지 못하고 굉장히 큰 피해를 입었었는데, 그렇기 때문에 우리는 더 이상 개발도상국에서는 기후변화 완화라는 이야기가 아니라 적응에 대한 논의를 먼저 해야 되는데 누구도 적응이 어떤 방향으로 어떻게 가야 되는지를 모르는 게 가장 큰 문제라고 하셨고요. 피해를 겪는 사람과 피해를 바라보는 사람의 관점이 다르기 때문에 어떻게 이걸 일치시킬 것인가라는 이야기를 하시면서 데이터의 중요성을 굉장히 많이 강조를 하셨습니다. 그런데 중요한 것은 전 세계에 많은 데이터가 있지만 모두가 그 데이터를 해석하거나 바라보는 관점이 다르기 때문에 어떻게 우리가 데이터를 기반으로 유니버셜한 커뮤니케이션을 할 수 있게 할 것인가, 그런 논의가 굉장히 중요하다고 강조를 하셨습니다. 토론을 마무리하면서 이런 말이 나왔었는데요. 대량 생산이나 대량 소비에서 지속 가능한 생산이나 소비로 전환하는 과정은 매우 고통스러우실 거다. 그렇지만 선진국의 고통은 비용이지만 다른 지역의 고통은 생명과 직결된다라고 말씀하셨던 게 굉장히 많은 사람들에게 울림이 있었던 것 같습니다. 저도
17년에 가까운 시간 동안에 지속 가능 분야에 있으면서 과연 이게 지속 가능할까? 그냥 모래 위에 성을 쌓는 건 아닐까? 언제든지 무너질 수 있는 게 아닐까라는 그런 고민들을 많이 했었는데요. 이번 서밋에 참여를 하면서 제가 느꼈던 것은 변화라는 게 갑자기 일어나는 거대한 파도가 아니라 결국은 다들 자기 자리에서 멈추지 않고 지금이 해가 지는 것 같지만 내일이 되면 해가 떠오르는 것처럼 계속 연속해서 이어나가는 것이 굉장히 중요한 것 같다라고 생각을 했습니다. 그래서 저도 이번 행사 참여를 통해서 앞으로 제가 만들 여정에 대해서 조금 더 고민을 하게 된 것 같고 그게 여러분들께도 잘 전달이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 박혜린 대표님 감사합니다. 저도 스탠포드에 꽤 그래도 오래 살았는데 첫 번째 그 슬라이드는 저도 강렬하게 봤습니다. 아마도 그 지속 가능성에 대해서 새로운 일출을 기대하는 많은 전 세계 체인지 메이커들 그리고 오늘 청중들에게 어떤 뭐 서강을 준다 그런 느낌을 좀 받았습니다. 다음 연사는 한림대학교의 김용근 교수님이십니다. 김용근 교수님께서는 오랜 동안 포스코에서 지속 가능 전략을 주님해 오셨던 분이고 작년에 이제 학교로 옮기셨습니다. 그러다 보니까 아무래도 기업과 학계 두루 이제 경험을 하시고 그런 시각에서 또 색다른 이야기를 하실 수 있지 않을까 그런 생각합니다. 김용근 교수님을 큰 박수로 모시겠습니다. 예, 안녕하세요. 소개받은 김용근입니다. 먼저 사실은 이렇게 또 좋은 기회를 갖게 해주신 뭐 아까 영상으로 보셨지만 스탠포드 윌리엄 바넷 교수님 또 우리 연세대의 임원 교수님 그리고 몇몇 분 오시긴 했는데 저희 친정 포스코의 저희 많은 임원분들께 진심으로 감사드립니다. 사실 이제 표지를 보시면 저도 박혜린 대표님처럼 좀 멋진 그림을 좀 찾아보려고 했는데 못 찾았습니다. 그래서 이제 제가 챗GPT한테 스탠포드의 그 모습을 저희 이제 오른쪽에 보시면 잘 모르시고 또 아시는 분은 아실 텐데요. 여기 한림대학교 전경입니다. 그래서 이 스탠포드의 기운을 좀 받아보고자 한번 좀 이렇게 합성을 좀 해봤습니다. 네. 사실 이제 제가 그 스탠포드로부터 연락을 받고 너무 감사한 마음에 굉장히 또 기대도 많이 했습니다. 그러니까 과연 이제 지금 여기 계신 분들도 많이 피부로 느끼시겠지만 이 지속 가능성에 대한 어떤 여러 가지 차원에서의 도전이 있고 이러한 이제 도전들을 그러면은 이제 어떻게 하면은 우리가 좀 극복해 나갈 수 있을까? 해답을 얻을 수 있겠다라고 하는 굉장히 이제 부푼 기대를 안고 갔습니다. 가서 사실은 이런 많은 분들을 좀 만나 뵙고요. 아까 이제 보신 것처럼 계속 계시다고 했는데 저 가운데 굉장히 지쳐 보이시는 분이 일본의 환경부 장관님이십니다. 이렇게 이틀 동안 계속 있다 보니까는 막 지치시더라고요. 수행원들도 굉장히 많은데 꿋꿋하게 본인이 뭐 다 설명도 하시고 또 토론회도 참여하시는 모습을 보면서 저도 이제 좀 굉장히 좋은 인상을 받긴 했습니다. 근데 이제 이 자리에 굉장히 많은 이 뭐 전 세계의 체인지 메이커들이 모여서 지금 이제 우리가 직면하고 있는 여러 가지 문제들에 대해서 이야기를 나누는데 표정을 보시면 아시겠지만 좀 어두웠습니다. 그러니까 우리가 지금 이 직면하고 있는 문제가 여러 가지 측면에서 고민인 거죠. 우리가 맞는 방향으로 가고 있는 건가? 우리가 너무 빨랐나? 혹은 우리가 잘못된 방향으로 가고 있는 건가에 대한 이야기들이 많았고 특히 이제 뭐 아시아 지역이나 남미 지역뿐만 아니라 실제 미국에서 이 친환경과 관련된 비즈니스를 하거나 투자를 하고 계시는 분들도 본인들이 지금 직면하고 있는 뭐 정부 변화에 맞춰서 그러한 부분들을 이제 어떻게 극복해야 될지에 대해서 토론하는 자리가 사실 많았습니다. 그래서 제가 첫날 사실은 저런 이야기들을 듣고서는 마음이 되게 울적했어요. 이게 우리만 힘든 게 아닌데 그럼 어떡하지? 한편으로는 이 뭐 전 세계에 계신 많은 나라들이 다 함께 힘들면 우리가 어떻게 해답을 찾을 수가 있지라고 하는 어찌 보면 불안감이 좀 있었는데요. 둘째 날 그 희망이 좀 보였습니다. 왜 그랬냐면 이 둘째 날의 이 자리는 앞서 얘기했던 체인지 메이커들의 고민들 그리고 그 고민들을 정말로 다양한 이해관계자들이 모여서
논의하는 자리였습니다. 저도 지금 이제 뭐 현업에 있다가 기업에 있다가 지금 이제 학교에 와서 여러 유형의 토론회나 패널들을 좀 참석을 해보지만 저런 자리는 한 번도 봐본 적은 없는 것 같아요. 그러니까 패컬티와 학생과 그리고 스탠퍼드의 알럼나이들 그리고 체인지 메이커들이 모여서 같이 지속 가능성에 대해서 논의하고 그 문제에 대해서 때로는 전혀 이해가 없는 상태에서 피드백을 주기도 하고 때로는 굉장히 애정어린 이야기들을 하기도 하는데 그 안에서 뭔가 합의된 결론을 좀 만들어내기 위해서 노력하는 모습들을 좀 보게 됐습니다. 그래서 그런 면에서 몇 가지 저희들이 이제 직면했었던 문제, 아까 앞에서 임원 교수님께서도 화두를 던져주셨지만 과연 이 지속 가능성은 지속 가능할 수 있는가라고 하는 굉장히 어려운 문제, 그 여러 가지 논의들에 대해서 답을 내기 위해서 함께 이제 좀 논의를 했고요. 특히 이제 제가 한 명 예를 들고 싶은 친구가 있는데요. 저 왼쪽에 있는 분이 그 미쓰비시 투자사에서 친환경과 관련된 투자를 하고 있는 CBS 매니저입니다. 그러니까 저분이 이제 체인지 메이커로 선정이 돼서 여기에 와서 얘기를 하는 게 경영진의 교체. 아마 이제 국내 기업들도 사실은 그런 문제들을 많이 이제 직면을 하게 되는데 경영진의 교체와 그리고 경영 환경의 악화로 지금 내가 했었던 기존의 투자에 대한 관심도 굉장히 떨어지고 또 그거에 대한 평가도 나빠지고 있는데 난 어떻게 해야 되는가? 내가 그동안에 제대로 된 일을 한 건가? 앞으로 나는 또 어떻게 해야 되는가에 대한 사실은 뭐 어찌 보면 본인의 커리어의 굉장히 위기이죠. 그러니까 그 위기 상황을 놓고 질문을 던졌고 저희 이제 구성원들이 이렇게 이제 돼 있었는데요. 그 중에 사실 저 가운데에 있는 분이 해답을 줬습니다. 저 가운데에 있는 분은 스탠포드의 알럼나이로 지금 바이오 쪽에 있는 일반 기업에 있지만 본인은 지속 가능성이라고 하는 화두에 대해서 나름 관심을 갖고는 보고 있다. 그래서 오늘 마침 이런 썸밋이 있다고 해서 이제 사전에 신청을 해서 왔는데 이런 얘기들을 이제 듣게 된 거죠. 그래서 그 토론회 자리에서 저분이 우리 스탠포드 어찌 보면 서스테너빌리티 체인지 메이커들이 얘기하고 있는 이 지속 가능성의 위기에 대해 한마디를 하더라고요. 너네들 저 피어스를 잃은 것 같다. 보통 우리가 비즈니스를 할 때 보면 이런 어떤 열정, 치열함 이거는 사업을 하면서 당연히 갖추어야지 될 건데 왜 이렇게 스포일 됐냐라고 하는 얘기를 굉장히 점잖게 얘기를 해주시더라고요. 예. 그러니까 이렇게 얘기를 듣더니 뭐 그런 거죠. 이 서스테너빌리티를 하시는 분들은 당연한 거를 당연하지 않다라고 생각하고 당연하지 않은 거를 당연하다고 생각하네. 되게 이제 좀 어려운 말이죠. 근데 이제 우리가 해석을 하면 우리가 시장에 내놓는 어떤 신제품도 고객들의 반응에 따라서 하루아침에 접을 수도 있고 대박이 날 수도 있고 또 그러한 이전 고객의 어떤 변화나 시장의 변화에 굉장히 민감하게 반응하고 그 안에서 서바이벌 하기 위해서 뭐 정책적인 입안을 우리가 함께 고민하거나 많은 이제 노력들을 하는데 그러한 것들이 잘 보이지 않는다. 반대로 그 어떤 비즈니스에서도 너네가 하는 일은 좋은 일이니까 우리가 투자해 줄게, 우리가 도움을 줄게, 우리가 케어해 줄게 라고 하는 이야기들을 하지 않는데 여기 계신 분들은 굉장히 그거를 당연하다라고 생각하는 것 같다라고 하는 얘기를 아까 말씀드린 대로 굉장히 점잖하게 얘기를 해주셨습니다. 한편으로는 사실 실제 우리 뭐 이 서스테이너빌리티와 관련해서 고민하고 있고 비즈니스를 하고 있는 입장에서는 좀 서운한 얘기죠. 아직 시장이 성숙되지 않았고 아직 기술이 개발되지 않았고 앞으로 어찌 보면 많은 변화들을 우리가 만들어가야 되는 입장에서 뭐 정부의 지원이나 소비자들의 어떤 인식 변화나 굉장히 필요하다. 그런데 언제까지? 영원히는 아닐 거잖아요. 그러니까 우리도 사실은 그 부분에 대해서 고민을 하고 있지만 저렇게 대놓고 소위 대놓고 이렇게 까는 분은 사실은 만나기가 쉽지 않죠. 굉장히 우리도 점잖은 분들 아닙니까? 근데 그런 얘기들을 들으면서 사실 다시 한번 생각해 보게 됐습니다. 우리가 이 치열함을 좀 더 가져야 되는 게 아닌가? 특히 이제 저희도 저희지만 그 얘기를 던졌던 저 미쓰비시에서 오신 매니저분이
나름 본인이 그 안에서 솔루션을 찾아가시더라고요. 그러면은 좋아. 우리 회장님 평생 갈 거 아니야. 넥스트 회장님이 누가 될 건지 혹은 넥스트 리더십이 누가 될 건지 어느 정도 가늠도 되고 또 그분들과 내가 커뮤니케이션 할 수 있는 채널도 갖고 있고 그러면 앞으로 내가 하고 있는 이 친환경과 관련된 투자에 대한 의미를 좀 더 설명드리고 이 투자가 앞으로 어떤 가치가 있을 건지에 대해서도 사전에 기회가 있을 때마다 알려드려서 그분에게 뭔가 내가 좀 더 적극적으로 영향을 미쳐야겠네. 그래서 내가 이 변화의 어찌 보면 방향이 맞다라고 하는 거를 나 스스로 좀 더 증명하기 위해서 노력할 필요가 있겠네라고 하는 솔루션을 나름 얻어가셨어요. 저기 보시면 표정이 밝죠. 사실 이제 이런 거를 보면서 굉장히 이 세션의 어떤 그런 의미가 굉장히 크다라는 생각들을 하게 됐습니다. 그리고 또 제가 하나 또 들고 갔던 문제가 하나 더 있었는데요. 잘 아시는 것처럼 이제 그 한국의 문제가 사실 굉장히 많습니다. 한국에 뭐 앞서 이제 아마 여러분들 이 세션 말고 또 다른 세션에 가시면 뭐 저출산과 관련된 문제들, 고령화와 관련된 문제들, 뭐 기술적으로 우리가 AI를 앞으로 어떻게 활용해야 될지 수많은 사실 문제들이 산적해 있는데 이러한 문제들을 그러면은 어떤 방식으로 좀 풀어낼 수 있을까? 그게 우리가 어떻게 하면은 지속 가능한 사회를 만들어 가야 되는가에 대한 문제인 것 같습니다. 그래서 그러한 부분들에 대한 화두를 던졌고 많은 분들이 그런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 우리가 이 지속 가능성에 대한 앞서 얘기했던 지속 가능성에 대한 지속 가능성을 고민하는 이유도 그리고 이 많은 문제들을 앞으로 어떻게 풀어나가야 될까에 대한 고민도 결국에는 여러분 세대에선 풀리지 않을 수도 있어요. 라고 하는 얘기들을 참 많이 제가 여기 얼핏 보니까 한 절반은 맞는 것 같고 절반은 또 계속 풀으셔야 되는 분들도 계신 것 같습니다. 그러면 사실 그 힘은 어디서 올까 생각을 해보면 답은 미래 세대에 있는 것 같습니다. 근데 저희가 이 미래 세대인 청년들을 바라볼 때 너무 그들을 위해서 뭔가를 한다라고만 생각을 좀 많이 하시는 것 같아요. 근데 의외로 여러분들이 믿고 그 청년 세대들에게 맡기시면 생각보다 일 잘하는 청년들 참 많습니다. 그리고 의식을 갖고 이러한 지속 가능성에 대해서 나름의 창의적인 솔루션을 만들어낼 수 있는 역량을 보유한 분들도 굉장히 많습니다. 그래서 그들과 함께 우리가 뭔가를 해볼 필요가 있고 장기적으로는 그들이 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 한번 그러면은 그게 어떤 의미인가 생각을 하다가 뭐 어설프게 영어로 for, with, by 모델인가? 라고 하는 걸로 한번 마련을 해봤는데요. 사실 이거는 제가 그냥 이렇게 막연하게 생각하기보다는 이미 저희 커뮤니티 안에서 이루어지고 있는 현상들 혹은 이런 노력들을 보면서 착안을 한 내용입니다. 제일 먼저는 뭐 여러분들 잘 아시는 아산나눔재단에서 유니버시티 프로젝트를 몇 해 전부터 굉장히 공들여서 지금 하고 계십니다. 클라이밋 테크라고 하는 이 굉장히 어려운 영역의 문제를 뭐 진짜 뭐 돈이 많은 대기업이라든지 아니면 굉장히 뛰어난 기술력을 가지고 있는 그 몇몇 기업들이 아닌 우리 젊은 세대들, 우리 미래 세대인 대학생들이 함께 이 문제에 대해서 공감하고 그 문제에 함께 참여하면 더 많은 기회와 더 많은 솔루션들을 마련해낼 수 있겠다라고 하는 아마도 신념에서 시작되고 있는 거라고 생각이 됩니다. 또 하나는 뭐 제가 몸담고 있었던 포스코 그룹에서는 사실 지속가능 경영과 관련해서 조금 더 선도적으로 사실은 이 고민들을 하기 시작했고 그 노하우를 대학생들과 함께 나누기를 원했습니다. 그래서 지금까지 지속가능 경영 교과목을 만들고 그들과 각 그룹사가 고민하고 있는 것을 1대1로 매칭을 해서 그 결과를 이제 학기 말에 발표하는 레벨업 그라운드를 해나가고 있습니다. 어찌 보면 이제는 for 미래 세대의 모델을 좀 넘어선 거죠. 위드로 갔다라고 생각을 하고 있고요. 이참에서 저도 이제 한림대 자랑을 좀 해야 되기 때문에 저희가 사실 고민하고 있는 문제는 사실은 아시겠지만 지역에 있는 청년들입니다. 그러니까 지역에 있는 청년들이
많은 잠재력을 가지고 있지만 많이 위축돼 있고 그들이 그 지역 사회를 위해서 그 뭔가를 하게 되고 비즈니스를 만들고 변화를 만들게 되면 좀 보면 정말로 대한민국이 바뀔 수 있지 않을까라고 하는 기대를 갖고 있습니다. 그래서 저희가 스테이션 C라고 하는 브랜딩 하에 이렇게 수도권에 계시는 이런 전문가분들의 노하우와 경험들을 저희가 좀 부스터해 가지고 이 각 강원도 전역에 확산하고 거기서 나오는 좋은 비즈니스 아이디어들을 함께 창업으로 연결하는 그런 이제 플랫폼 역할을 저희들이 좀 해보려고 노력을 하고 있습니다. 이거는 사실 저희가 확 점프를 해가지고 바로 그냥 바위 미래 세대들로 한번 가보고자 하는 시도입니다. 그래서 어찌 보면 뭐 실험이기도 하고 도전이기도 한데 여러분들께서 그런 부분에 대해서 좀 응원해 주시면 감사하겠고요. 또 하나 소개하고 싶은 거는 저 밑에 있는 뉴웨이즈라고 하는 우리 스타트업입니다. 저건 아마 여러분들 들어보신 분도 계시고 또 처음 생소하신 분들도 계실 텐데요. 정치가 사실 요즘에 많이 젊어지긴 했지만 직접적으로 우리 젊은이들이 청년들이 참여하는 정치라고 하기는 조금 한계가 있는 것 같습니다. 근데 그거를 표방하고 있고요. 점치인을 만들려고 합니다. 그래서 39세 미만의 어찌 보면 청년들이 실제 자기가 거주하고 있는 지역들의 여러 가지 정책들을 만들기도 하고 또 그 중에서는 실제 뭐 의회로 진출도 하는 이러한 여러 가지 정치 활동들을 할 수 있는 플랫폼을 우리 젊은 청년들이 만들었고 그 활동들이 하나둘씩 정말로 빛을 발하고 있습니다. 앞으로 5년 후 10년 후가 되면 아마 굉장히 큰 플랫폼이 되지 않을까라고 생각을 하고 있는데요. 이거야말로 사실은 바이의 모습이죠. 그러니까 그들이 만들어가고 그들이 변화시켜가고 있는 대표적인 모습이라고 생각을 합니다. 이런 게 만약 10개가 되고 100개가 되고 이들의 힘이 모이면 아마 저희의 오늘 이런 타이틀은 필요 없을 겁니다. 뭐 지속 가능성이 뭐 지속 가능해야 돼? 당연한 얘기를 너네가 안 해도 돼. 저 밑에서 다 하고 있어. 가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 저는 그 아까 여러 이제 그 뭐 도전적인 질문을 굉장히 젠틀하게 하는 분들 얘기를 이제 드렸는데요. 제가 한국에서 왔다 그러니까 스탠포드 교수님 한 분이 꽤 나이가 지긋하신 분이셨어요. 저는 그분이 나이가 너무 많아서 그럴 거니라고 생각을 하는데 저한테 그러시는 거예요. 아니 한국은 자원도 없고 돈도 없고 근데 니네는 왜 이렇게 잘 나가? 약간 이런 도발인가요? 질투 섞인 약간 그런 멘트를 하시더라고요. 그래서 제가 고민하다가 우리는 탤런트가 있어요. 라는 얘기를 했습니다. 사실 이제 요 사진이 마지막 저희들 이제 세션을 마무리하면서 찍었던 사진인데요. 저는 스탠포드도 같은 생각을 하는 거라고 생각합니다. 그러니까 결국 사람이 모일 때 또 그들이 함께 고민하고 그들이 함께 경험을 나누고 그들이 함께 대안을 마련하기 위해서 노력할 때 세상은 바뀔 수 있다라고 하는 믿음에서 아마 이런 자리를 마련한 게 아닌가라고 생각을 하고요. 우린 사람이 있습니다. 그래서 아마 오늘 여기에 모이신 우리들도 충분히 스탠포드를 넘는 그러한 지속 가능성에 있어서의 굉장히 큰 힘을 보여줄 수 있을 거라고 기대하며 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 김윤근 교수님 감사합니다. 사실 제가 오랫동안 이제 포스코의 지속 가능 전략 이제 연구하면서 김윤근 교수님하고는 오랫동안 인연을 쌓았습니다. 그때 이제 인연을 쌓을 때 현장에서 정말 어떻게 하면 지속 가능 경영을 제대로 할까, 그리고 그걸 위한 또 변화를 어떻게 할까 정말 고민을 많이 하셨는데 고민했던 만큼 또 S3에서 또 많은 좋은 답을 또 가져오신 것 같습니다. 네, 그럼 이번에는 두 분을 다시 이제 모셔가지고 좀 더 듣고 싶은 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그래서 두 분 앞에 무대로 한번 나와주시면 감사하겠습니다.
네, 그 앞에 플로어에서도 지금 이제 많은 질문을 하실 것 같아가지고 질문 궁금한 게 많으실 것 같아. 저는 이제 한 간단하게 두 가지 정도만 이제 말씀을 이제 질문을 드리고 그 다음에 이제 제가 마이크를 플로어로 돌리도록 하겠습니다. 정말 이 S3에서 정말 의미 있는 경험을 많이 하고 오신 것 같은데 두 분께서 오늘 그 경험하셨던 거를 또 이렇게 공유를 해주셨는데 한 40분 정도 되는 그런 체인지 메이커 중에서 어떤 분이 가장 그래도 기억에 남고 이분은 정말 뭐 특이한 측면 아니면 정말 레슨적인 측면 이런 측면에서 혹시 또 소개하실 체인지 메이커가 있으시면 말씀 주시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 김 교수님 먼저 이번에는 네. 예, 그 아까 사실은 박혜린 대표님께서 그 발표할 때 말씀 주시긴 했는데요. 저는 그 일본에서 오신 환경부 장관님이 굉장히 인상적이었습니다. 그러니까 얘기하신 대로 사실 우리가 이제 뭐 이런 자리도 마찬가지인데 아마 여러 세션들 뭐 여러분들 인트로 세션 같은데 가보시면은 그냥 인사만 하고 대부분 이제 가시고 일방적으로 본인 어찌 보면 해야 될 이야기만 하고 가시는 경우들이 많이 있는데 안 가시는 거예요. 안 가시고 계속 이제 그 저기 서가지고 이 사람 저 사람 또 일본에서 왔던 창업가들 또 아까 말씀드렸던 뭐 미쓰비시에서 오신 투자자 뭐 이런 분들과 함께 이제 이야기도 나누고 본인이 고민하고 있는 부분들에 대해서도 소탈하게 얘기를 하는 걸 보면서 좀 의외였습니다. 제가 생각했던 어떤 그 일본은 우리나라보다 더 좀 보수적이라고 생각했거든요. 근데 그런 관료분이 이런 자리에 와서 저렇게 소탈하게 많은 분들과 이야기를 나누고 또 본인의 경험이나 아니면 본인이 뭔가를 배워가겠다라고 하는 의지를 보이는 모습이 너무 좋아 보였고요. 그게 앞으로 일본에서의 어떤 지속 가능성에 대한 우리가 좀 많이 살펴볼 필요가 있겠다. 어떻게 일본은 좀 변화해 갈 수 있을 거고 또 그 부분에서 우리가 뒤처지지 않기 위해선 우리의 오피니언 리더들은 또 어떻게 좀 바뀌어야 될까 하는 생각들을 좀 하는 계기가 돼서 굉장히 인상적이었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 어떻게 박 대표님께서도 네. 소개해드리고 싶을 만큼 좋은 분들이 정말 많으셨는데 저는 다시 한번 좀 말씀드리고 싶은 것은 그 행사를 진행하는 형태가 정말 좋아서 각 한 사람의 구성원도 인상적이었지만 그 행사의 형식 자체가 참 인상적이었던 것 같아서 괜찮으시면 거기에 대해서 잠깐 더 말씀을 드리고 싶은데요. 첫째 날 행사에 그 체인지 메이커 40분들이 다 한 사람씩 나와서 3분씩 자기가 생각하는 지속 가능성에 대해서 이야기를 하고 그리고 아까 마지막 사진에 보셨겠지만 체인지 메이커 40분만 계셨던 게 아니라 그 40명만큼 40명의 스탠포드 패컬티들이 오셔가지고 뭐 마케팅부터 뭐 경영 그리고 심지어 그런 심리학을 하시는 분들까지 다 모이셔서 계속 서로가 서로에 대한 이야기를 생산해 나가는 그 과정이 저는 정말 인상적이었던 것 같습니다. 그래서 거기에 대해서 말씀. 네, 감사합니다. 사실 그 방금 그 형식 토론의 형식에 대해서 아주 감명 깊었다고 하셨는데 어찌 보면 거기서는 썸이시고 우리는 이게 페스티벌이지 않습니까, 그죠? 어떤 측면에서는 페스타 이게 훨씬 더 우리들이 더 자유로워야 되는데 어쩌면 내년에는 또 우리가 더 나은 형식으로 할 수 있지 않을까 생각하고요. 그리고 김용근 교수님은 한국의 환경부 장관에도 건의를 해서 한번 만나셔가지고 이야기를 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 경험담을. 네, 두 번째 그 질문 드릴 거는요. 사실 우리가 오늘 주제도 지속 가능성에 대해서 묻고 있는데 결국은 우리가 지속 가능성에 대해서 많은 분들이 관심과 애정은 다 있는 것 같아요. 저도 학계에서 산업계에서 관심을 엄청 보이고 있는데 어쩌면 이 관심과 애정을 한 걸음 더 나아가는 게 어찌 보면 그 해답이 있지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 그래서 두 분께서는 그 하나의 허들을 더 넘는데 어떤 게 가장 중요한지 그에 대해서 말씀을 주시면 좋을 것 같습니다. 어떻게 박 대표님 이번에는 사실 너무 아직까지도 막 여운이 남아 있을 정도로 많은
그런 감동들이 다시 리콜이 돼서 딱 한 가지만 말씀드리기는 어렵지만 지금 주셨던 질문에 대해서 생각을 해보면 저희가 같이 한 이틀이 물리적인 이틀이지만 사실 그 총합을 보면 전 세계 여러 국가에서 많은 시간 동안 경험한 사람들이 축적된 시간들이 한 곳에 모이다 보니까 정말 이 시간이 어떻게 지나갔나 싶을 정도로 굉장히 알차게 지나갔던 것 같고 가장 인상적이었던 것은 그 모든 대화가 다 아카이브가 되고 있었습니다. 그래서 이걸 어디에 쓰냐고 여쭤보니까 실제로 수업을 할 때 교재로 사용하신다고 하더라고요. 그래서 어떻게 보면 지속 가능성을 지속 가능하게 하기 위한 노력도 중요하지만 그 노력을 어떻게 한 곳에 담아서 계속 그것이 지속 가능한 시스템이 될 수 있을까에 대한 고민도 굉장히 중요하지 않을까. 지속 가능에 대한 정의도 다르고 특히 팔로알토에서는 팔로알토가 바라본 지속 가능과 다른 국가들의 다른 위치들의 지속 가능이 다르기 때문에 어떻게 보면 그걸 하나로 모아서 정말 그 새로운 정의와 어떤 그 것들을 정리한다라는 측면에서 좀 굉장히 인상적이었고 이 서밋이 지속되면서 또 어떤 변화가 일어날지 굉장히 기대가 됐던 것 같습니다. 감사합니다. 네. 김용국 교수님. 네, 그 사실 이제 그 방금 이제 박혜린 대표님께서 얘기해 주신 걸 가지고 저희끼리 이제 사전에 사실 모여서 이런저런 얘기를 하다가 그 수업 말씀하신 대로 이제 수업 커리큘럼으로 쓴다. 야, 그럼 이 수업이 얼마짜리 수업인 거냐 하는 그런 얘기를 했었습니다. 전 세계에서 40분의 체인지 메이커를 다 스탠포드로 오는 거 초청 경비며 그걸 촬영하며 공간이며 뭐 생각을 해보면 굉장히 사실은 엄청난 투자를 하는 건데 한편으로는 야, 스탠포드 학생들은 그러면 이렇게 전 세계에서 모인 이런 체인지 메이커들의 고민을 한 학기 수업으로 들을 수 있다는 건가? 참 부럽다. 하는 생각들을 좀 하게 됐습니다. 그러니까 그만큼 교육에 대한 가치를 굉장히 중요하게 생각한다라고 생각이 들었고, 우리도 좀 그런 노력이 분명히 필요하다라고 하는 생각들을 하게 됐습니다. 그런 면에서 저는 이제 우리의 어떤 부분 이런 지속 가능성을 하기 위한 여기 계신 분들의 어찌 보면 큰 역할이라고 생각을 하는데요. 저는 여러분들께 한 가지 키워드라고 하면 플로우, 흐름을 만들어 주시는 분들이 여기 계신 분들이 좀 돼주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 때로는 어떤 분께서는 기업에서 또 어떤 분께서는 중간 지원 조직에서 또 어떤 분께서는 또 교단에서 사실 내가 할 수 있는 역할이 이게 뭐라고 그래야 되나요? 오히려 이게 이 도를 막고 있는 건가 흐름을 아니면 그 흐름을 흘려보내고 더 빠르게 갈 수 있도록 하는 그런 역할을 해주고 있는 건가 생각을 해보면 여기 계신 모든 분들이 만약 그런 플로우의 역할을 해주신다면 우리의 어떤 지속 가능성의 힘은 몇 배나 더 커질 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 저 개인적으로도 사실은 그 고민을 굉장히 많이 하면서 또 학교로 이렇게 오게 됐고 또 학교에서도 그런 역할을 어떻게 하면은 좋을까라고 하는 생각에서 이렇게 수도권에서 배웠던 이런 많은 분들의 이런 노하우와 경험들을 저 멀리 있는 강원도 구석에 있는 청년들에게도 전해야지. 그런 역할들을 1명, 2명, 3명, 10명, 100명이 만약 한다면 우리 커뮤니티, 우리나라의 어찌 보면 대한민국 사회적 가치 페스타잖아요. 대한민국 전체의 지속 가능성은 가능하지 않을까라는 생각이 들어서 여러분들 돌아가실 때 내가 어찌 보면 이게 막힘 돌이 아니라 플로우가 돼야지라고 하는 생각을 꼭 좀 갖고 돌아가 주시면 감사하겠습니다. 네, 좋은 말씀 주셨습니다. 두 분께서 어쩌면 좀 다른 말도 하지만 일맥상통하는 것 같아요. 결국은 이제 지속 가능성의 또 한 걸음을 내닫기 위해서는 집단 지성을 어떻게 모으고 그다음에 저장하고 또 소통시키느냐 그런 측면에서 교육도 엄청나게 중요한 하나의 소통 과정이 되고 이 과정 자체가 결국은 에너지의 플로우 그러니까 여기 계시는 한 분 한 분께서 하시고 있는 그 활동이 어떻게 플로우처럼 흘러서 좀 더 승화가 될 수 있는 이제 그러한 모멘텀을 이룰 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 제가 뭐 드리는 질문은 이 정도로 하고 또 이렇게 많이 청중들께서 많이 궁금해하시는 게 있을 것 같은데 손을 들어주시면 마이크를 전달해서 또 답변을 드리도록 하겠습니다. 네.
예, 안녕하세요. 한림대학교 김성우입니다. 아까 점잖게 직격탄 던지는 분 얘기를 듣고 이후에 용기를 갖고 이 질문을 드리고자 생각을 하게 돼 갖고요. 이게 이제 미국에서 열린 지금 행사잖아요. 근데 이거에 대해서 분명히 뭐 분명이라기보다는 어쨌든 스탠포드에서 열린 이제 행사이니만큼 그 안에서 특히 스탠포드 소속 교수나 뭐 구성원들이 언급을 하지 않았을까라는 좀 생각이 들어갔고 혹시 어떤 얘기들이 오갔는지가 좀 그냥 궁금해서 좀 여쭤봅니다. 예, 대표님이 고민하시는 동안 제가 이제 받은 피드백은 그분들도 굉장히 머리 아파하시더라고요. 그러니까 뭐 갔더니 이제 저희 나라 상황도 굉장히 관심 있게 보고 계시더라고요. 대통령이 새롭게 이렇게 뭐 또 탄핵되고 하는 이런 과정에서 굉장히 정치적으로 뭔가 이제 어수선하다라고 하는 것도 알고 있는데 야, 너네 우리 만만치 않던데라고 하는 이야기들을 이제 하는 걸 보면 사실은 그래도 스탠포드에 있는 많은 스칼라 분들은 당연히 이제 지속 가능성에 대한 중요성과 공감과 또 정부 자체가 잘못된 방향으로 가고 있다라고 하는 생각에 좀 동의하고 계시는 것 같고요. 근데 그거를 너무 이렇게 뭐랄까요? 막 큰일 났다. 막 이렇게 너무 어찌 보면 당황하진 않으셨던 것 같아요. 그러니까 본인들이 하고 있는 일에 대한 그게 확신인지 아니면 뭐 학교가 가지고 있는 어떤 그런 여러 가지 뭐 파워 때문인지 그래서 그 부분에 대해서 뭐 굉장히 유머틱하게 그냥 이렇게 흘려서 얘기를 하셨지 그 부분 때문에 정말 너무 심각하게 우리가 어렵다라고 하는 얘기들을 패컬티로부터는 그래도 좀 덜 들은 편이었고요. 다만 이제 굉장히 그 부분을 심각하게 생각하면서 고민을 하고 있는 거는 그 창업가들이었습니다. 그 창업가분들은 굉장히 그 부분에 대해서 진짜 뭐 울 것 같으시더라고요. 본인 얘기를 하면서. 그러니까 내가 이것 때문에 뭐 함께 일하던 동료들을 뭐 그만 일을 하게 되고 또 내가 계획했던 이런 어떤 비즈니스의 비전 같은 것들을 내가 못 펼치게 되고 하는 것들에 대해서 굉장히 사실은 마음 아파했고 속상해하는 꽤 여러 미국에 계신 그런 창업가들을 만날 수는 있었습니다. 그래서 이게 이제 피부로 느끼는 것들은 좀 차이는 있지만 지금의 어떤 이런 방향에 대해서 잘못된 방향으로 가고 있고 좀 더 이거는 바로잡을 필요가 있다라고 하는 그래도 생각은 그래도 그곳에 참석한 오피니언 리더들은 좀 갖고 계시는구나 하는 생각이 들어서 뭐 이 부분에 대한 약간의 불안감을 갖고 갔던 제 입장에서도 조금은 확신을 얻을 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 혹시 대표님? 저도 말씀을 듣는 중에 그 첫 번째 날 행사가 끝나고 다 같이 저녁 식사를 하는 자리에서 어떻게 보면 조금 더 캐주얼하게 대화를 나누던 중에 어떤 좀 임팩트 투자를 하시는 그이씨께서 하셨던 말씀이 오히려 더 현명한 사람들은 그것과 관계없이 기회를 찾아서 투자를 한다고 말씀하셨는데 예를 들면 지금까지 신재생 에너지 보급 확대가 필요하다고 하면 어떻게 그 설비를 개발하고 생산하는 업체에 투자를 해서 더 보급을 할 거냐였다면 오히려 지금 같은 상황에서는 미국에서도 소농들이 많기 때문에 소농들이 고령화가 되고 있고 그 고령화된 인력들이 더 이상 농사를 지속하지 못하기 때문에 재생에너지로 오히려 임대 사업을 하는 형태의 비즈니스 모델을 만들어서 제안하시고 굉장히 빠르게 보급하고 계신다고 하더라고요. 그래서 말씀하신 것처럼 그게 한켠에는 굉장히 그런 우리가 공감할 수 있는 그런 부정적인 부분이 있지만 되게 현명하게 잘 해결해 나가시는 것 같아서 좀 인상적이었습니다. 네, 감사합니다. 또 질문 이쪽에. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 한림대 재학 중인 김용근 교수님의 제자 김도현이라고 합니다. 저희 계획한 거 아닌데 죄송합니다.
네, 오늘 진짜 강연 정말 감명 깊게 너무 잘 들었습니다. 스탠포드 이제 다녀오시면서 정말 많은 걸 느끼시고 배우신 것도 있으실 거고 정말 많으실 텐데, 그럼 교수님과 대표님이 생각하시기에 지금 대한민국 청년들이 이 지속 가능성, 사회적 가치에 연결되려면 연결될 현실적인 방법이나 사회적 지금 저희 청년들이 할 수 있는 노력이 있다면 무엇이라고 생각하시는지 궁금합니다. 이거는 꼭 제가 뭐 스탠포드의 제안에서의 경험보다는 뭐 유럽이라든지 미국에서 제가 지속 가능 부문에 새로 투자를 받는 그런 스타트업들을 보면 생각보다 연령대가 그렇게 높지 않습니다. 저는 14살 창업가도 봤고요. 그 친구들이 저에게 주는 메시지는 조금 전에 말씀드렸던 그 풍력 발전, 태양광 발전 투자를 하시는 그 VC도 마찬가지지만 본질을 잘 이해하면 방법은 되게 여러 가지가 있어서 고민할 수 있는 그 흐름만 좀 잘 튀어 주시면 우리 지금 청년들도 접근을 좀 용이하게 하실 수 있지 않을까 싶은데요. 지속 가능이라고 하는 게 새로운 기술을 개발해야 되는 게 아니라 지금 우리가 바라보고 있는 관점을 어떻게 하면 조금 더 지속 가능한 방향으로 갈 수 있게 할까? 조금 더 다른 면을 볼 수 있게 할까? 어쩌면 불편한 행동을 계속 지속 가능하게 할까? 이제 그런 고민들은 어쩌면 이미 그 관성에 젖어 있는 저희들보다는 앞으로의 10대, 20대의 새로운 관점과 아이디어에서 더 좋은 솔루션이 나오지 않을까라는 생각이 들어서 네, 저는 그렇게 대답 드리고 싶습니다. 예, 이어서 말씀드리면 청년들에게는 사실 이 기성세대보다도 훨씬 더 많은 그 경험의 기회가 요즘은 부여되는 것 같아요. 왜냐하면 저희 때보다도 훨씬 더 해외여행도 많이 가시잖아요. 그리고 또 뭐 지역에 대한 어떤 여러 가지 경험들이나 혹은 그걸 간접적으로도 경험할 수 있는 채널들도 굉장히 이제 많아졌고, 그리고 그걸 잘 활용하고 계시고, 그래서 어떻게 보면은 지금 이제 뭐 저도 이제는 거의 이제 50이 돼가는데 50 이상의 어떤 그런 기성세대들의 어떤 공감의 역량보다 청년 세대가 가지고 있을 수 있는 그런 공감의 그 어찌 보면 감각, 힘은 훨씬 더 크다라고 생각을 하고요. 그거를 좀 잘 활용하면 어떨까라는 생각이 듭니다. 아까 앞에서 이제 필리핀 장관님 얘기도 박혜린 대표님께서 해주셨는데, 뭐 대단한 예를 들어 기후 테크 기술을 만들고 그거를 위해서 우리가 이 위기를 극복하는 거는 사실 어려울 수는 있어요. 근데 그 반대로 우리 주변에 이 기후 변화로 인해서 생각보다 많은 분들이 피해를 보고 있고, 또 그 어려움들에 대해서도 우리가 뭔가 솔루션을 마련해야 되는데 잘 모릅니다. 어떻게 어디까지 해야 될지, 이게 기존에 있는 어떤 그런 복지의 영역인지 아니면 국가가 해야 될 건지 기업이 해야 될 건지 또 다른 제3자가 해야 될 건지에 대한 것도 명확하지 않고, 그러면은 이러한 상황에서 저는 굉장히 중요한 키 중에 하나가 그들의 입장을 굉장히 깊이 있게 공감하는 것부터 시작돼야 된다라고 보거든요. 근데 그러면 그거를 예를 들어 우리처럼 경험이 많은 사람들이니까 공감이 될까? 잘 안 되는 것 같아요. 근데 오히려 우리 여러분 청년들은 그분들의 같이 이야기를 나누고 그분들과 함께 지낼 수 있는, 피부로 부딪힐 수 있는 시간도 가지실 수도 있고, 그러면은 그게 굉장히 큰 경험이 될 거고, 그러한 공감을 통해서 문제 해결을 했었던 경험은 앞으로 여러분들이 스케일업 해나가면서 성장해 가면서 그 경험의 깊이나 넓이가 넓어질수록 굉장히 사회적으로 큰 파급력을 낼 수 있는, 정말로 이제 어찌 보면 체인지 메이커가 여러분들이 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 그런 경험에 좀 더 적극적으로 나서 주시면 좋을 것 같고, 지금 이제 여기는 뭐 중고등학생은 없으니까 뭐 자꾸 뭐 의대 가려고 뭐 하려고 하지 말고 좀 이런 뭔가 공부의 어떤 방향이나 혹은 사회의 어떤 문제에 대한 공감, 이런 것들에 조금 더 나서 주시면 좋겠다 하는 바람을 드립니다. 예. 네, 감사합니다. 시간이 많이 흘러가고 있어서 딱 한 분만 더 받도록 하겠습니다. 혹시 질문 없는가요?
저기 한 예. 네, 저는 금천구 치매안심센터에서 왔습니다. 교수님께서 지금 우리 지속 가능성 말씀하시면서 좀 전에 의대에 갈 생각하지 말고 좀 그러면 이 전 국가적인 아니면 사회적인 패러다임을 좀 바꿔야 우리 사회가 지금 인구 변화뿐만 아니라 이런 지속 가능성이 계속 있을 것 같은데요. 이렇게 한 사람 한 사람이 플로우가 되십시오. 이건 굉장히 좋은 가치일 것 같아요. 하지만 어떤 시스템의 변화가 있지 않으면은 이런 지속 가능성은 우리나라에서 담보가 될 수 없다고 생각합니다. 어떤 대안을 가지고 계시면은 좀 저희에게 나눠주시면 어떨까 싶습니다. 예, 예. 정부도 풀기 이제 5분으로는 안 될 것 같지. 5분 남았다는데. 예, 너무 고민이 되는 부분이고요. 그래도 지금 이제 사실 이 자리에 참석해주신 분들은 아까 말씀드렸듯이 아마 각자의 영역에서 꽤 많은 영향력을 미치실 수 있는 분들이신 것 같습니다. 제가 아는 몇몇 분들만 해도 그렇고요. 그래서 이분들께서 사실은 그 함께 이런 이제 체인지 메이커가 돼주시면 좋을 것 같아요. 그리고 그러한 결과들을 좀 함께 공유할 수 있는 자리를 뭐 진짜 이제 저희 임원 교수님께도 제안 드리고 싶은데 이게 스탠포드의 이런 발표를 이렇게 여기서 전하고서 끝나는 게 아니라 진짜 우리가 한국에서의 정말 체인지 메이커들의 어떤 이런 고민과 성과와 이런 것들을 함께 모으고 좀 나누고 역으로 우리가 스탠포드에 제안하는 좀 그런 자리도 좀 마련을 하면 어떨까. 그러면 결국 그러한 저는 이제 어찌 보면 그런 자리가 하나의 모멘텀이 돼서 결국 그 자리가 매년 만들어지고 그걸 통해서 우리의 경험들을 좀 나누고 하는 게 하나의 장치가 아닐까라고 생각을 합니다. 그래서 그런 것들을 통해 조금씩 좀 변화시켜 나가면 조금 가까워지지 않을까 하는 생각인데 답변이 좀 미흡하죠. 죄송합니다. 네, 학생들을 의대 안 가게는 제가 어떻게 네. 시간이 다 돼서 그런데요. 일단 자연스럽게 이어서 약간 공지사항 비슷하게 이제 말씀을 드리면 방금 이제 김 교수님도 말씀을 하셨지만 이게 스탠포드의 행사이고 하지만 앞으로 여러분들께서 또 제2, 제3의 또 체인지 메이커가 되어서 거기에 좀 더 참석해서 한국의 이런 상황을 공유를 드리고 또 반대로 한국에서도 그러한 모임을 지금 만들려고 합니다. 그래서 만들어서 스탠포드나 뭐 다른 학교, 다른 뭐 미국이든 다른 여러 대륙에서 와서 저희들하고 또 공유하는 그런 자리를 마련해 보고자 하고요. 그리고 아까 박혜린 대표님께서 이제 이게 아카이브 되는 좀 약간 자료가 있으면 좋겠다 했는데 저희들이 이번에 경험한 거를 40명의 체인지 메이커의 경험을 리포트라든지 도서로 지금 만들려고 하거든요. 물론 이제 지금 스탠포드로부터 승인을 받으려고 합니다. 이제 그 라이센스를 받으면 그거에 또 저희들이 도서를 해서 여러분들과 공유하면서 여러분들한테 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람이고요. 사실 오늘 이 세션이 사실 그 지속 가능성에 다 의구심을 가지고 있고 해결은 다 보기 힘든데 이분들이 갔을 때 스탠포드에서 완벽한 해결점을 가지고 오시냐 그건 아닌 것 같고요. 모두가 다 고민하고 있다. 그래서 우리가 의기소침할 필요가 없고 이 고민을 공유하고 그것을 극복하기 위해서 같이 집단지성으로 노력하면 좋은 솔루션을 낼 수 있지 않을까 그런 것 같습니다. 오늘 너무 참석해주셔서 감사드리고 오늘 두 분도 한국을 대표하는 체인지 메이커로서 참석해서 너무 발표해 주셔서 너무 감사드리고요. 끝으로 사실 아까 우리 사진을 많이 봤지 않습니까? 스탠포드에서. 그래서 우리도 여기 있는 사진을 좀 보내려고 해요. 스탠포드에. 그래서 우리도 정말 제대로 하고 있다. 그래서 청중을 대상으로 해서 사진을 좀 찍으려고 하는데 괜찮을까요? 네, 감사합니다. 박수로서 일단 마치도록 하겠습니다.